बंधु माने एही मई मासरे आपणकर भाग्य एक नूतन मोड़ नेबा पाई जाउछि जहा सुनी आपणकर हृदय आनंदरे डेइबाकु लागिबो। एपरि एक बड़ खबर आपणको पाई अपेक्षा करिछि। मई मासरे आरंभ हेउथिबा विशेष ज्योतिष संयोजन एवं जून मासरे गुरुंकर कर्कट राशि रे प्रवेशरु आपण अनेक लाभ पाइबा पाई जाउछंती। प्रथम थर पाई आपणको कुंडली रे एक दुर्लभ एवं शुभ महाजागतिक संयोग सृष्टि हेउछि जहा आपणको अत्यंत धनी करिबो। आपणकर जीवन रे तीनोटी बड़ परिवर्तन आसीबा पाई जाउछि जहा आपणकर शत्रु मानको आपणकर पाद तळकु नै आसीबो। जे माने केबे आपणको विषय किछि भाबी नथिले से माने एबे सम्मान रे आपणको निकट रे नत हेबे। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନୁହେଁ ବରଂ 7ଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳନର ଗଠନ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଲ କର୍ମର ପାତ୍ର प्रवाहित होइथाय। आपणक राशि रे शुक्रंकर स्थान लाभ भाव दे शनिक संकलन सहित मिसी आपणक पई अत्यंत शुभ मने हुए। बृहस्पतिंकर गोचर परे आपणक जीवन रे धन खुशी पारिवारिक आनंद एवं सम्मानर पन्या आनिबाकु जाउछि। बंधु माने मई मास ठारू आरंभ करी जून मासरे बृहस्पतिंकर उच्च राशि कर्कट राशि रे प्रवेश सहित आपण धनर देवता भगवान कुबेर एवं समृद्धिर माता देवी लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाइबाकु जाउछंती। एई लक्षण गुड़िक आपणक कुंडली रे पूर्वरु दृश्यमान होई सारिछि। आपणक कुंडली रे धन जोग सृष्टि हेबा पाई जाउछि। एहा आपणको अपार धन उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मान धन जनवाहन पंगला टंका एवं प्रेम आनिदेब। आपण जीवन रे जहा भी किछि इच्छा करिवे ताहा आपणको प्राप्ति हेबा। तेणु एही सुजोग को आपणको हातरु खसी जिबाकु दियंतु नाही। एही सुजोग आपणको धनर देवता भगवान कुबेर एवं माता लक्ष्मी स्वयं प्रदान करुछंती। आपण एहाको विचक्षणता एवं सतर्कतार सहित ग्रहण करिबा उचित। किंतु आपण एहा की परि करिवे? आपण केउ निर्दिष्ट शुभ खबर पाइबाकु जाउछंती एवं एपरि केउ भूल अछि जहा आपणको एडाइबाकु पड़िबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे आपणको विस्तार भाबरे वर्णना करिबो। बंधु माने जदि आपण एही भूल करंती तेबे आपणको जीवन सारा पश्चाताप व्यतीत आउ किछि मिलिबो नाही। बंधु माने मई मासरे आपण आपणकर जीवन रे किछि संकेत पाइबे जहा आपणको राताराती धनी करि पारे। एही संकेत गुड़िक केवल संयोग एगुड़िक ईश्वरंक ठारो एक परीक्षा को प्रतिनिधित्व करंती एवं आपणको एथिरे सफल हेबाकू पड़िबो। बंधु माने एहाको हालुका भाबरे नियंतु नाही किंबा एहाको एक मजा भाबरे नियंतु नाही, नचेत एहा आपणकर दुर्भाग्य रे परिणत होई पारे। आपणको मिलिथिबा प्रथम संकेत पक्षी रूप रे देखा जिवो। मई मासरे जदि कोनोसी पक्षी आपणको घर उपरको आसे छात उपरे हेउ किंबा आपणको अगणारे एवं घंटा घंटा धरी सेठारे रही थाए तेबे बुझंतु जे एहा मा लक्ष्मींक ठारू एक संकेत जहा सूचाई थाए जे आपणकर भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। जदि आपण एई संकेत को चिन्हि पारंती तेबे आपण लक्ष लक्ष लोकंक भीड़ मध्यरे सेई हजि जाइथिबा भाग्य को पुनः आविष्कार करिवे। सेई भाग्य जहा आपणकर जीवन को परिवर्तन करिबाकु जाउछि। तेणु बंधु माने एई संकेत देखिले आपण कोन करिबा उचित? आपण सेई पक्षी को खाइबा पाई किछि देबा उचित। विशेष करी एपरि खाद्य जहा एपर्यंत आपणक परिवारर व्यवहार पाई व्यवहृत होई नाही, या संपूर्ण पवित्र हेबा उचित। जदि आपणक घरे एपरि खाद्य नाही तेबे आपण दुकानरु किछि आनी एहाको अर्पण करि पारिबे। आपण ताकु पानी मध्य देई पारिबे। जदि आपण एहा करंती देवी लक्ष्मी आपणक उपरे तांकर अत्यधिक कृपा वर्षा करिबे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ କରି ମଇ ମାସରେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି କଇଁଛ ପଶି ଆସେ ତେବେ ଟିକିଏ ବି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଭୟରେ ତାକୁ ଘରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ମାରିବାର ଭୁଲ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କଇଁଛ ଦେଖିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ କଇଁଛ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୁଲରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଇଁଛକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ଅଛି, ଯେପରିକି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀ। ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଅପାର ଖୁସି ଆସିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି କଇଁଛ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ବରଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ କଇଁଛକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଭ ତିଥି ଏବଂ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୁବେର ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ମଇ ମାସରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ମଇ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜୁନ ମାସରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସତର୍କତାର ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ହୀରା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତଥାପି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଭ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିପକ୍ଷ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେପରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏପରି ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁନିଆ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କେବେ ନିଜ ସହିତ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ। କେହି ନିଜ ଭିତରେ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ଚାଟୁକାର ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ କାଳରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗେ, ତାହା ଏକ କାର, ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ଯାହା ଆପଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା କୋର୍ଟରେ ଘେରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଇକେଲ କିମ୍ବା କାର ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗାଡ଼ିଟି ଧାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହି କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂକ୍ଲାପ ସମୟରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ହୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ କେବେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ବିଶାଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାତିର ନିଦ ହଜିଯିବ। ମଇ ମାସରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂକ୍ଲାପ ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଏହି 3ଟି ସ୍ମାରକୀ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବେ। ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା କେବେ ଘଟେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅତୀତର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଏବଂ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସଂକଳନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତଥାପି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ, ଯାହା ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଯଦି ଏହି ସୁଯୋଗ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅନୁତାପର ସେହି ଭାବନା କେବେ ବି କ୍ଷୀଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ବିତର୍କରେ ଫସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କିମ୍ବା ଜଡ଼ିତ ହେବାରୁ କଡ଼ା ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହି ବିଶେଷ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ଭାବରେ ମୋଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅତୀତର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର ନୀରବ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନୀରବରେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଆୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହଠାତ୍ ଲାଭ, ବୋନସ୍, କମିଶନ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ବାସ୍ତବତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବିଥିବେ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ତାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ? ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଏକ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବାର ଚାବି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେହି ତାଲା ଖୋଲିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଏକ ଲହରୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱୀକୃତି ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦିଓ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖବର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ପରଦା ପଛରେ ଆପଣ କରିଥିବା ନୀରବ କଠିନ ପ୍ରୟାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେହି ସମାନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବେ। ଏହା ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବଦା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ବିକାଶ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂରଚନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆବେଗର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ପଛକୁ ହଟିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ନେବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନା କହିପାରିବେ। ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ କାହାଣୀ ଲେଖିବେ। ଅନେକ ଏହାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟୋଚିତ ଫଳ। ଏହି ତିନୋଟି ବିକାଶର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ହୋଇଯିବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିଯିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ଘଟିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭାରମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ,
ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶୋଇ ରହିଥାଉ ଅଜଣା, ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଇ ମାସରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ଫୋନ କଲ୍ ହେଉ, ମେସେଜ ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ସାକ୍ଷାତ ହେଉ, ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମୋଡ଼ ଦେବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରରୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଚରଣ। ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ର ରୁହନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ସାକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭଲ ସମୟ କ୍ଷଣିକ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ କୃତଜ୍ଞତାର ଆତ୍ମା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସର ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଶେଷରେ ଆସିଯାଇଛି।